اگر اس وقت ہمارے پاس ہمارے پاور پروجیکٹ ہمارے پاس ہوتے تو جموں میں یہ حالت نہیں ہوتی، کشمیر میں یہ حالت نہیں ہوتی جو اس وقت ہو رہی ہے. میم، پاکستان کے نئے پرائم منسٹر شہباز شریف اور پرائم منسٹر نریندر مودی میں لیٹرز ایکسچینج ہوئے. پرائم منسٹر نے کانگریچولیٹ کیا انہیں، لیکن ایک بار پھر سے پاکستان نے کشمیر کا راگ الاپا ہے، کہا ہے کہ آپ بات چیت کریے، کشمیر مسئلے کو سالو کریے. تو اسے کیسے دیکھتے ہیں میڈم اس اسٹیٹمنٹ کو آپ؟ نہیں، یہ تو راگ تو آج کی بات نہیں، یہ تو واجپئی جی کے وقت میں بھی ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا، اس سے پہلے شملہ ایگریمنٹ ہو گیا جب اندرا جی کے ٹائم میں یہ بات چلی، اس کے بعد واجپئی جی کے ٹائم میں لاہور ایگریمنٹ ہو گیا. تو اس میں تو مجھے لگتا ہے کوئی چڑھنے والی بات نہیں ہے، یہ تو ایک مسئلہ ہے جو ماننا پڑے گا. یو میں ہمارا یونائٹڈ نیشن میں یہ مسئلہ ہے، جب تک ہم اپنے گھر کے اندر جموں کشمیر کے اندر جب تک ہم خود اپنے لوگوں کا دل نہیں جیتیں گے، اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، لوگوں کو اپنی طرف نہیں کریں گے، تب تک تو ہمسایہ ملک بولتا رہے گا، وہ تو کچھ نہ کچھ کہتا رہے گا. انڈیا کا اسٹینڈ تو کلیئر ہے کہ جب تک پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم ختم نہیں کرتا تب تک ٹاکس نہیں ہوں گے. ابھی آپ نے دیکھا سنجوا میں جو انکاؤنٹر ہوا، 2 آتنکی جو ہیں پاکستان سے آئے تھے، ایک بڑی کارروائی کو انجام دینا چاہتے تھے، لیکن جب تک آتنکواد چل رہا ہے تو بات چیت کیسے ہو میڈم؟ نہیں، دیکھیے بات چیت کیسے چلی، اس سے پہلے کیسے چلی بات چیت. جب واجپئی جی تھے تب تو وہ لاہور بس لے کے گئے اور دوسری طرف سے کرگل کا اٹیک ہو گیا، اس کے بعد پارلیمنٹ پہ اٹیک ہو گیا. تو اس کے باوجود انہوں نے بات چیت کو چالو رکھا نا، بات چیت کو تو بند. مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے لاؤڈ اسپیکر بین کا آرڈر نکالا ہے، اس ڈیسیجن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا مانتے کہ ایک سیکولر ڈیسیجن ہے؟ دیکھیے، یہ جو ہمارا ملک ہے یہ سیکولر بنیادوں پہ بنا ہوا ہے، اور خاص کر جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی، کانگریس جماعت جس میں آگے تھی، انہوں نے اس ملک کی بنیاد جو ہے، چاہے امبیڈکر جی ہو، جواہر لال نہرو ہو، انہوں نے سیکولرزم پہ اس کی بنیاد ڈالی تھی. اور سیکولرزم ہمارے ڈی این اے میں ہے، اس ملک کے ڈی این اے میں ہے. یہ ضرور بی جے پی کوشش کر رہی ہے کہ جو سیکولر فیبرک ہے اس کو تار کرنے کی، بٹ ڈی این اے از گوئنگ ٹو بی دیئر. اور جہاں تک یہ مسجدوں میں اذان کا لاؤڈ اسپیکر بند کرنے کا، یہ ان کا جو ایک ایجنڈا ہے، اسی کی ایک یہ کڑی ہے کہ مائنورٹیز، ابھی دیکھیں کرناٹکا میں آج انہوں نے وہاں جو کرسچنز ہیں ان کے اوپر حملہ کیا، ان کی بائبل وغیرہ جو ہے اس کے ساتھ بے حرمتی کی. تو ہم یوگی جی کی کیا بات کریں، ہمارے تو آج شب قدر کا اتنا مبارک دن تھا کل، اور ہماری جامع مسجد کل بھی بند، اور آج بھی جو ہمارا لاسٹ فرائیڈے ہے آج جمعۃ الوداع، اس پہ بھی ہمارا. تو یہ تو جو ہے بدقسمتی سے یہ ہمارے ہمسایہ ملک میں مذہب کے نام پہ ایک اس وقت انہوں نے بھی مذہب کا غلط استعمال کر کے پورے ملک کو برباد کر دیا، اور آج تک وہ ملک جو ہے اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے. انہوں نے ایشو آئے گا، اس کے بعد حلال کا، یہ تو ایک ایشو، یہ تو خالی لاؤڈ اسپیکر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو دن بدن ایک چیز کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اس طرح مائنورٹیز کے مکانوں کو بلڈوزر سے اڑا دینا، یہ تو سارا ایک سینسٹر پلان لگتا ہے. یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، یہ تو دس سیمز ٹو بی اے سیریز آف ایکشنز دیٹ دے وانٹ ٹو ڈو ٹو ڈیوائڈ دا سوسائٹی. اور کچھ ان کے اپنے جو وقت ہیں ان کو وہ دینے کے لیے، جسٹ ٹو کائنڈ آف گیو دم سم کائنڈ آف تھرل، بیکاز ایز اے سیڈ ارلیئر آلسو نوکری یہ دے نہیں رہے ہیں، یہ بے روزگاری کا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، مہنگائی کا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، بجلی پانی کی قلت ہے، اتنی جگہ پہ پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں نہیں لگا رہے ہیں لوگ. تو ایسے میں اور کیا کریں گے؟ یہی ہندو مسلم کا کھیل کھیل رہے ہیں. دیکھیے میرے بھائی، ہم تو یہی پی ڈی پی والے تو بدنام تھے نا جب ہم کہتے تھے ہمارے پاور پروجیکٹ ہمیں واپس ملنے چاہیے. کیونکہ اگر ہمارے پاور پروجیکٹ ہمیں واپس مل جاتے تو ہم پہلے ہماری جو یہاں اپنی بجلی کی کھپت ہے اس کو پورا کرتے، ہماری جو انڈسٹری کے لیے ضرورت ہے اس کو پورا کرتے، اس کے بعد بجلی ہم اپنے ملک کو سپلائی کرتے اور اس سے کچھ کماتے پیسہ کچھ ہمیں. کیونکہ اگر آپ کول کسی اسٹیٹ سے لیتے ہیں تو آپ ان کو رائلٹی دیتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا. تو جب پی ڈی پی یہ بات کرتی تھی تو انہیں کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ جو ہے مذہب کے نام پہ لوگوں کے ہاتھ پہ بندوقیں دے دی. آج ہمارے ملک کے اندر بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے، اور مذہب کے نام پہ بلڈوزر چلتا ہے، مذہب کے نام پہ لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں دی جاتی ہیں، اور ان کو باضابطہ جو ہے نوکری تو دے نہیں سکتے آپ، مہنگائی کا آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، بجلی کے لیے لوگوں میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے. تو یہ کام آپ کر نہیں سکتے. تو سب سے آسان کام ہے
कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाओ, लाउड स्पीकर की बात करो, हिजाब की बात करो, हलाल की बात करो, दूसरी जो दाढ़ी की बात करो, तो ये और यही चल रहा है इस मुल्क में। और मुझे अफसोस है कि अगर हम भी उसी तरह चलते रहे तो हमारे मुल्क का भी हाल जो है आने वाले वक्त में बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि 20-25 करोड़ मुसलमान, उसके साथ जो क्रिश्चियंस हैं, उसके बाद दूसरी माइनॉरिटीज हैं, तो आप उनको खत्म तो नहीं कर सकते ना, आप उनको तो रहना इसी मुल्क के अंदर है। लेकिन मैम ऐसा है, जैसे आप बात करते हैं यूपी की, अगर योगी आदित्यनाथ का अगर आप लाउड स्पीकर का ऑर्डर देखिए, वो सब मजहब के लिए, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं, और रिलीजियस प्रीचर उसको वॉलंटरली उतार रहे हैं, तो फिर इसको रंगत क्यों दी जा रही है? रंगत की बात नहीं है कि आपके हमारे मुल्क में जो है फ्रीडम हमारा राइट टू फ्रीडम है, यानी कि हम जो मजहब चाहें उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये अचानक से इससे पहले हिजाब का इशू आ गया, अब लाउड स्पीकर का इशू आएगा, उसके बाद रीजन इज दैट never ever had been saying something against the terrorists responsible for this act. You never ever tried to blame Pakistan for sending terrorists. जस्ट आप देखिए 22 को जैश ए मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर आते, सुंजवा आर्मी कैंप में अगर घुस जाते तो इतने मर जाते जस्ट टू स्कटल प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम। उसके बाद कल आईडी होती है अस्पताल के पास, बत्रा हॉस्पिटल, जहां लोग जाते हैं, फिर भी अगर हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे तो एंड देन वी से बैटिंग फॉर 10 लाख फौज हमारी यहाँ क्या कर रही है? इफ दे आर नॉट एबल टू डील विद 200, जो यही बोलते हैं ना 100-150 मिलिटेंट है, अगर 100-150 मिलिटेंट के साथ हमारी 10 लाख फौज उनको डील नहीं कर रही है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं फिर हम? यहाँ तो हमारे लोगों का जीना हराम हो गया है एस्पा की वजह से। आप किसी को भी पकड़ के कहीं भी, आपको पता है शुपियन में एनकाउंटर हुआ, फेक एनकाउंटर हुआ, HMT में क्या हुआ, बाकी जगहों पे क्या हुआ। अगर इतनी सारी ताकत दी है हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को, फौज को, कि आप डील करो सिचुएशन के साथ, अगर उसके बाद भी सुंजवा में इंसिडेंट हो जाता है, दूसरी जगह इनसे हमारे 5 सरपंच मारे जाते हैं, तो ये तो मैं समझूंगी कि हमारे तो घर में ही कोई ना कोई कमी है ना कहीं हम ही फेल हो रहे हैं ना। 150 या 200 मिलिटेंट्स के साथ डील करने में मे बी वी आर फेलिंग, सो वी शुड आल्सो लुक इनसाइड पाकिस्तान। वे फॉरवर्ड डायलॉग के बगैर तो और कोई चारा नहीं है, वो तो उसके बगैर आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी और भी फौज ले आए, और भी लोगों को जेल में डाल दें, बंद कर दें, तिहाड़ ले जाए, यू डोंट हैव एनी अदर वे। आप पूरे कौम को सजा नहीं दे सकते हैं इसलिए कि कुछ मिलिटेंट हाथों में बंदूक लेके हैं, बिकॉज यू आर पनिशिंग ऑल द पीपल ऑफ J&K स्टेट। क्योंकि आपके यहाँ जो ये रोज की पकड़ दकड़ है, जो रोज लोगों को बंद किया जाता है, आप देखिए आज हम कहते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने बहुत बात की कि पंचायत राज और डेमोक्रेसी और ग्रास रूट। आपको पता है कश्मीर में जो आपके ग्रास रूट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पंचेस, सरपंचेस और दूसरे, वो कैसे बंद हैं सिक्योरिटी में। आज वो तरस रहे हैं कि ईद के लिए वो अपने घरों में जाना चाहते हैं, उनको घर भी नहीं जाने देते हैं, और ये बहुत वो राप अलाप रहे हैं कि हमने जी ग्रास रूट डेमोक्रेसी। जब उनको आप जगहों से निकलने नहीं देते हैं, सिक्योरिटी जोन से बाहर नहीं आने देते, लोगों के पास जाने नहीं देते, यहाँ तक कि ईद के दिन उनको कहीं जाने नहीं देते, तो फिर कैसे चलेगा? मैम, उमर अब्दुल्ला साहब का कहना है कि जो इलेक्शंस है वो PAGD को मिल के लड़ने चाहिए, सबको मिल के, सब पार्टी, आप ही पार्ट है उसका। तो देखिए, ये इस वक्त जो हमारी रियासत, क्या पूरे मुल्क में बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर हमारी रियासत में ज्यादा है। जब से 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह मरकजी सरकार ने हमारा जो स्पेशल स्टेटस है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको खत्म किया, उसके बाद वो जम्मू कश्मीर का वजूद मिटाना चाहती है, शायद इसलिए कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। हर तरह से हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को। हमारी यहाँ पूरे मुल्क में ऐसे लैंड लॉज कहीं भी इतने आसान नहीं है जितने जम्मू कश्मीर में बनाए गए। उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी 50% कम। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जमीन की बंदर बांट करना चाहते हैं, ताकि एक वक्त आए हमारे जो यूथ है उनके पास पांव धरने के लिए जमीन न रहे। पूरे मुल्क में नौकरियां तो देते नहीं है किसी को, मगर जो जम्मू कश्मीर की नौकरियां उसमें बंदर बांट की पूरे मुल्क में बांट दो। इसी तरह हमारे जो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपको पता है कि एम्स का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है, मगर आप जम्मू के लोग सोचते थे कम से कम रेत और बाजरी हम सप्लाई करेंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी किसी बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को दिया है। इसी तरह PHE है, PWD है, दूसरे डिपार्टमेंट्स में है, जिसमें सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है, जिसमें छोटे छोटे ठेकेदार काम करते थे, छोटी छोटी सप्लाईज करते थे, वो भी पता नहीं कहीं बाहर के स्टेट किसी बड़े बड़े ठेकेदारों को दिया है। तो इसलिए मेरा ये कहने का मकसद है कि
दिन ब दिन जो मरकजी सरकार की जो अपने डिजाइन्स है, सिनिस्टर डिजाइन्स, दे आर बिकमिंग वेरी क्लियर टू अस। तो ऐसे में हम लोगों का इकट्ठा होना खाली इलेक्शन की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो PAGD है, इट इज द लार्जर इंटरेस्ट, ये एक बड़े मकसद के लिए इकट्ठा हुआ है। इलेक्शन भी इसमें एक पार्ट बनता है। तो मैं समझती हूँ कि हमें हर चीज के लिए इकट्ठा, खाली इलेक्शन के लिए नहीं, बल्कि हर चीज के लिए मिलके इकट्ठा हमने इस वक्त जो ऑन स्लॉट है उसका मुकाबला करना चाहिए। मैम, ये जब पाकिस्तान से बातचीत की बात आती है, वाई पीपल आर इनफैक्ट क्रिटिसाइजिंग, बट डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड। किसके साथ डायलॉग? जो वाजपेयी जी ने एक रोड मैप दिया था मुफ्ती साहब के साथ मिलके, उसके बगैर और कोई चारा नहीं। वेदर दे लाइक इट और नॉट, ये तो वाजपेयी जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे मोदी जी। वहां तो वाजपेयी जी के नाम पे जो बनाया है म्यूजियम, जो बनाया है प्राइम मिनिस्टर, वहां क्या लिखा है वाजपेयी जी के कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने पीस प्रोसेस चलाया? फिर तो वो नहीं लिखना होना चाहिए था। इफ दे ऑल्सो एक्नॉलेज कि वाजपेयी जी की सबसे बड़ी उन्नति, सबसे बड़ी अचीवमेंट है पीस प्रोसेस जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो फिर ये खुद क्या कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। थैंक यू।